have some previous knowledge, খুব একটা দরকার নেই। কনসিডার দিস অ্যাজ আ ডিসক্রিট টপিক, একটু ডিসক্রিট ভাবেই দেখো কিভাবে রিলেট করবে, how this topic will be related to the laboratory or related to the calculation of lab experiment or the theory, that will be discussed later. যদি আজকে পারমিট করে, টাইম পারমিট করে, then I will discuss today, or otherwise it will be discussed in the theory class. ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার তোমাদের খাতা আছে তো কাছে, ক্লাসের খাতাটা একটু কমিউনিকেট করবে। হ্যাঁ ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, ওখানে দেখো অলরেডি we have discussed about open circuit test মানে OCC and short circuit test. Two tests were done already. Now another test what you have to do, that is screen দেখতে পাচ্ছ তো? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, another test is called as ZPF test. ZPF test. ZPF stands for zero power factor. ZPF stands for zero power factor. Can anyone tell me that what is zero power factor, or when it comes, when the zero power factor, when zero power factor is possible? কেউ বলতে পারবে? ম্যাম রেজিস্টিভ লোডের জন্য, হ্যাঁ রেজিস্টিভ লোডের জন্য তো পাওয়ার ফ্যাক্টরটা জিরো না। পাওয়ার ম্যাম ফ্যাক্টর যদি রেজিস্টিভ ইন্ডাকটিভ লোড থাকে সেই ক্ষেত্রে তো 90 ডিগ্রি একদম cos, দেখো পাওয়ার ফ্যাক্টর 0 means cos theta is 0, তার মানে থিটা শুড বি 90 ডিগ্রি। ঠিক আছে, তো এই 90 ডিগ্রিটা ইট মে বি ল্যাগিং or it may be leading, that we do not know. ল্যাগও হতে পারে, লিডও হতে পারে। ওকে, it means if this is the voltage phasor, this should be the current phasor, or this should be the current phasor, মানে lagging or leading, both case may be considered. Okay, now from these two cases only we consider the lagging load. Why this is so, that I will tell you. আগে এটা বোঝো যে we are considering only the lagging load, and the thing is that I will draw the diagram as this diagram which I have drawn in the classের খাতাটায় দেখো সব পাবে। This is the armature part, and this is the left hand side which I am drawing. This is the field excitation part, means DC excitation is provided. So you can control field current by changing this voltage. You can change the field current, and as well as you can change the field flux. Okay, and on the other side আমি একটু স্লোলি পড়াবো, যদি কোনো বুঝতে অসুবিধা হয় বলবে। আচ্ছা, on the other side এই সার্কেলের পার্টটা হচ্ছে, this part is the armature part. Okay, and with the armature I am joining the lagging load. Lagging load means inductive, purely inductive load. Okay, lagging load means purely inductive load. These are the load part. Okay, this is the load, this is the another load. This is another load. পাখাটা অফ করলে কেন? Just a minute. আমার ল্যাপটপটা ওটা চার্জে দেওয়া আছে, তুমি এখানে কি করছো? তাহলে বারান্দায় দাও।
আচ্ছা, এটা বোঝা গেছে কি ল্যাগিং লোড ইজ কানেক্টেড? একটু কমিউনিকেট করবে। হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, if this happens, now what is done in the laboratory, try to understand. Okay, আচ্ছা, এখানে হচ্ছে which current is flowing through this? This is armature current. And which voltage is induced here within the machine? That is E. And which voltage appears across the load? That is VT. Okay, now what is happening in this case? At the very beginning we will apply maximum load. At the very first stage we apply maximum load or rated load. You can say also rated load. That means beyond which you cannot apply more amount of load. That is the maximum amount of load or the rated load. Okay, when the maximum load is applied at the very first step, at that time armature current will be the rated current. Armature current will become the rated current. Okay, Yes, ma'am. হ্যাঁ বলো। ম্যাম বলছি এখানে আমরা শুধু ল্যাগিং পারফেক্টর বলে লোডকে কেন ধরছি? হ্যাঁ, ওটা আমি পরে বলছি, আসছি ওই পয়েন্টে পরে আসছি। আমি বলছি ওটা, আমি যদি ভুলে যাই বলতে আমাকে মনে করাবে, এখন বলছি না, একটু পরে বলবো। আচ্ছা, ম্যাক্সিমাম লোড, it is applied. Maximum load means it is drawing more amount of current, and that amount is the rated value of the current. So IA equals to I rated. Okay, now what is done here, এখানে আমরা কি করব, দেখো ফিল্ড কারেন্ট। আচ্ছা, সেকেন্ড স্টেপে আমরা যেটা করব, লোড ডিক্রিজড, লোডটাকে রিডিউস করব। ওকে, এটা আমরা কন্ট্রোল করছি, লোডটাকে রিডিউস করব। when the load reduces, তখন what will be the armature current? কারেন্ট কি হবে, লোড কমলে কি হবে, কারেন্টটা ড্র করবে না করবে না? কারেন্ট রিডিউস করবে। ভেরি গুড। নাও ইন দ্য থার্ড স্টেপে কি করব, we will increase the field current. Okay, field current we can increase by increasing excitation. এখান থেকে ভোল্টেজ বাড়াবো, so that field current will increase. Field current increases means flux increase করবে, field flux বাড়বে। field flux বাড়লে you know that E equals to N d phi dt. ওকে, তার মানে এই ভোল্টেজটা বাড়বে, তাহলে E বাড়বে। E যদি বাড়ে, ইভেন্চুয়ালি কি হবে, কারেন্ট উইল ইনক্রিজ। Do you agree with this? Yes, ma'am. Okay, তাহলে in this flow chart or algorithm যাই বলো, in the process basically 2 and 3 can be done simultaneously means we will decrease the load and simultaneously we will increase the field current. যদি এটাকে কমাই আর এটাকে বাড়াই, তাহলে IA will be decreasing and then IA will be increasing. তার মানে IA will be adjusted to some value. We can adjust the value of IA. So we will adjust the value of IA to be I rated. মানে IA টা it should be equal to rated current. It should be equal to the rated current. Okay, this is our desired, this is the target. এইটা হচ্ছে আমাদের টার্গেট। তো টু মেনটেন দিস টার্গেট we will control load current, load, and we will control the field. On both side আমরা এদিক থেকে লোডটাকে ডিক্রিজ করব, এখানে ডিক্রিজ করব, এদিকে ডিক্রিজ করব, আর এদিকে এটাকে ইনক্রিজ করব, and both side we will control in such a way so that this becomes IA equals to I rated.
বোঝা গেছে এটা? মানে ম্যাম আমরা যখন জেডপিএফ টেস্টটা করছিলাম তখন আমরা মানে এই আইটাকে বারবার 2 অ্যাম্পিয়ারে সেট করে তারপরে করছিলাম, সেটাই কি এখানে হচ্ছে? এক্স্যাক্টলি একদম তাই। ঠিক আছে, তার মানে ইউ আর কন্ট্রোলিং ফ্রম বোথ সাইড টু মেনটেন IA ইকুয়ালস টু I rated, এটা হচ্ছে তোমার টার্গেট। ওকে, আচ্ছা এবার টু মেনটেন দিস which parameters we are decreasing, just see এখানে দেখো IF ইনক্রিজ করছি so that field flux increases, EMF increases মানে can we write যে basically terminal voltage increases, এটা বাড়লে তো এটাও বাড়বে, এই ভোল্টেজ বাড়লে এই ভোল্টেজটাও বাড়বে, so that VT increases, that means IA increases. Okay, so the thing is that finally what you are doing, তুমি এটাকে ইনক্রিজ করছো, ইভেন্চুয়ালি এটাও ইনক্রিজ হচ্ছে, এটা তো মেইনটেইন হচ্ছেই, ইট ইজ ট্রু, বাট which parameters are changing, এটা তো কনস্ট্যান্ট প্যারামিটার, এটা কনস্ট্যান্ট থাকছে, বাট which parameters are changing, যে you are controlling the field current, it is increasing, means the voltage is increasing. Agreed this point? ম্যাম বাট ইন্ডাকটিভ লোডে তো ল্যাগিং মানে ডিম্যাগনেটাইজিং হচ্ছে, তাহলে তো ম্যাম এই পাইটা মানে পাইপটা তো কমে যাচ্ছে। হ্যাঁ কমে, কিন্তু দেখো ফিল্ড মানে হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো জিজ্ঞেস করেছো, আমি দেখাচ্ছি। দেখো সাপোজ এটা হচ্ছে ফিল্ড ফ্লাক্স, ঠিক আছে, এর উল্টো দিকে ডিম্যাগনেটাইজ করছে আর্মেচার ফ্লাক্স, ডিম্যাগনেটাইজ করছে। ওকে, তো যখনই আর্মেচার কারেন্ট বাড়ছে, এইটা যেই বাড়লো, এইটা যেই বাড়ছে, তার মানে আর্মেচার ফ্লাক্সটা বাড়ছে। আর্মেচার ফ্লাক্স বাড়ছে মিন্স ইট ইজ ডিম্যাগনেটাইজিং ফিল্ড ফ্লাক্স, ইট রিডিউসেস, বাট এটা হচ্ছে তোমার ইভেন্চুয়ালি রিডিউসেস। কিন্তু অন দ্য আদার সাইড কাকে কন্ট্রোল করছো? তুমি কাকে কন্ট্রোল করছো? ইউ আর ইনক্রিজিং ফিল্ড ফ্লাক্স, তো তুমি তো এটাকেও বাড়াচ্ছ, তুমি তো অন দি আদার হ্যান্ড এটাকেও বাড়িয়ে দিচ্ছ। এই গ্রিন কালারটা বাড়ছে ঠিকই, কিন্তু তুমি তো রেডটাকে বাড়াচ্ছ অন দি আদার সাইড, ঠিক আছে? তাই রেড কালারটা আর গ্রিন কালারটা, which one is more, কোনটা বেশি লেন্থটা কার বেশি, ফিল্ড ফ্লাক্সের না আর্মেচার ফ্লাক্সের? ফিল্ড ফ্লাক্সের লেন্থ বেশি। কেন ফিল্ড ফ্লাক্সের লেন্থ বেশি? বিকজ ইউ ক্যান কন্ট্রোল দ্য ফিল্ড ফ্লাক্স, ইউ ক্যান এক্সাইট অ্যাকর্ডিং টু ইয়োর ওন এবিলিটি। আর আর্মেচার ফ্লাক্সটা একটা টাইমে বাড়ছে, এটাও বাড়ছে, কিন্তু এর লেন্থ, দিস লেন্থ অ্যান্ড দিস লেন্থ আর ডিফারেন্ট। ওকে, দুটো লেন্থ কিন্তু ডিফারেন্ট, এটা মাথায় রাখবে। যদি আর্মেচার ফ্লাক্স মোর দ্যান ফিল্ড ফ্লাক্স হয়, তাহলে হোয়াট উইল বি দ্য প্রবলেম? এনি আইডিয়া কি প্রবলেম হবে? এত করে সব জয়েন করে রে বাবা, কিছু প্রবলেম হবে? ম্যাম মোটরটা তো মানে জেনারেটরটা তো ঘুরবেই না, সে জেনারেটর ঘোরার ব্যাপার না, জেনারেটর তো ঘোরাচ্ছি আমরা, জেনারেটর আমরা ঘোরাচ্ছি। ভালো করে ব্যাপারটা বোঝো। ধরো সাপোজ আই এম গিভিং ওয়ান এক্সাম্পল, লাইক আমি তোমাদের ক্লাসে পড়াতে আসছি, ঠিক আছে, তোমরা মানে রিভার্স রিঅ্যাকশন দিচ্ছ যে উই ডু নট ওয়ান্ট টু ডু দ্য ক্লাস, মানে তোমাদের ডিম্যাগনেটাইজিং এফেক্ট হচ্ছে, তোমরা চাইছো আমাকে ডিমোটিভেট করতে। এবার ইফ আই এম ডিমোটিভেটেড বাই ইউ, তাহলে কি ক্লাসটা আর হবে? উইল দ্য প্রসেস গো অন? প্রসেসটা কি আর হবে না হবে না? তাহলে কি এটা মোটরের মতো কাজ করবে? না, মোটরের মতন কেন কাজ করবে? জেনারেটরের মতোই। মোটর একদম নিয়ে ভেবোই না, আমরা ফিল্ডকে ঘোরাচ্ছি। মোটরিং কখন হয়? মোটরিংটা তখনই হয় যখন এই ভোল্টেজটা বেশি
আর এই ভোল্টেজটা কম, ভিটি যখন ওভার পাওয়ার করে দেন ই, দেন দ্য মোটরিং অ্যাকশন হ্যাপেন্স, তখন কারেন্টটা এইদিকে ফ্লো করে। এখানে কিন্তু সেটা হচ্ছে না, এখানে ইটাই গ্রেটার আর ভিটা হচ্ছে লেস অ্যামাউন্ট। ই এর পরে অল ড্রপস আর হ্যাপেন্ড, দেন ইউ গেট ভিটি। ঠিক আছে, মোটরিং এর কোনো ব্যাপার এখানে নেই, জাস্ট কনসেন্ট্রেট অন আর্মেচার রিঅ্যাকশন। আর্মেচার রিঅ্যাকশনের সঙ্গে কিন্তু জেনারেশন মোটরিং এর কোনো ব্যাপার নেই, কিন্তু জেনারেটরেও আর্মেচার রিঅ্যাকশন হয়, মোটরেও আর্মেচার রিঅ্যাকশন হয়, এইটা ভালো করে বুঝো। ধরো ক্লাসে আমি তোমাদের পড়াচ্ছি, সেটা হচ্ছে ফিল্ড ফ্লাক্স, ঠিক আছে, আর তোমাদের রিঅ্যাকশনটা হচ্ছে আর্মেচার ফ্লাক্স, যে তোমরা পড়তে চাইছো না, রিভার্সে আছে, ঠিক আছে। এবার তোমাদের ডিজায়ারটা যদি ইফ ইউ ওভার পাওয়ার দেন মি, তাহলে কি ক্লাসটা হবে? হবে না, তাই তো? যদি আর্মেচার ফ্লাক্সটা বেশি হয়ে যায়, তাহলে ফিল্ড ফ্লাক্স আর আর্মেচার ফ্লাক্স, ফিল্ড ফ্লাক্স মাইনাস আর্মেচার ফ্লাক্স কি আসবে? রেজাল্ট্যান্ট ফ্লাক্সের ভ্যালু, রেজাল্ট্যান্টটা হয়ে যাবে ইট ইজ ইকুয়ালস টু 0। যদি 0 হয় তাহলে ইএমএফ কি থাকবে? উইল বি দেয়ার এনি ইএমএফ, or EMF will become also 0, E equals to ND phi dt, কিন্তু EMF 0 হয়ে যাবে তো। একটু হ্যাঁ বা না বলো প্লিজ, বুঝতে পারছি না, হবে তো? হ্যাঁ, আমি একটা জাস্ট প্র্যাকটিক্যাল, মানে একটা একেবারেই মেশিন ছেড়ে এক্সাম্পল বলছি। এবার রিভার্সে ভাবো, রিভার্সে ভাবো, ঠিক আছে, রিভার্সটা বলছি। সাপোজ ফিল্ড ফ্লাক্স ইজ মোর আর আর্মেচার ফ্লাক্স ইজ লেস, তার মানে আমি তোমাদেরকে ক্লাসে পড়াতে চাইছি আই এম ওভার পাওয়ারিং দেন ইউ, মানে তোমাদের ডিম্যাগনেটাইজিং আছে, বাট দ্যাট ইজ ভেরি স্মল আছে, তোমরা চাইছো না, সাম অফ ইউ ডু নট ওয়ান্ট টু ডু দ্য ক্লাস, কিন্তু ডিম্যাগনেটাইজিং আছে, বাট আই এম ওভার পাওয়ারিং দেন ইউ, তাহলে তো ক্লাসটা হবে। তার মানে দ্য প্রসেস, তাহলে প্রসেস উইল গো অন। তাহলে এখানে দেখো, ইফ ফিল্ড ফ্লাক্স ইজ মোর, ফিল্ড ফ্লাক্স ইজ মোর আর আর্মেচার ফ্লাক্স ইজ লেস, তাহলে দিস মাইনাস দিস উইল বি সাম, দেয়ার উইল বি সাম ভ্যালু অফ রেজাল্টেন্ট, কিছু একটা ভ্যালু থাকবে তো, ঠিক আছে। তো এই ফাই আর আছে মিন্স ই ইজ দেয়ার, ইফ ই ইজ দেয়ার তার মানে ভিটি ইজ দেয়ার, ইট এক্সিস্টস, এটা এক্সিস্ট করে, এগ্রিড? হ্যাঁ, হ্যাঁ ম্যাম। ঠিক আছে, এবার দেখো অলওয়েজ তুমি জানো যে ফিল্ড ফ্লাক্সটা বেশি হয়, আর্মেচার ফ্লাক্সটা বোথ ইনক্রিজেস, কিন্তু এর লেন্থ বেশি আর এর লেন্থ স্মল, তাহলে অলওয়েজ দেয়ার উইল বি সাম অ্যামাউন্ট অফ রেজাল্ট্যান্ট ফ্লাক্স and then you will get some EMF and then you will get some VT. Field flux এর increasing value is more than the armature flux. বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, আচ্ছা, আর কোনো কোয়েরি আছে এইখানটা থেকে? নাহলে আমি প্রসিড করছি। তাহলে ফাইনাল কেস ইজ দ্যাট ফিল্ড ফ্লাক্স ইনক্রিজেস and terminal voltage increases, এই জায়গাটায় আমরা রিচ করছি তো। the conclusion is that to maintain IA in some value, field flux increases, voltage increases. এবার একটা জিনিস দেখো, সেকেন্ড স্টেপে কি হচ্ছে, IA was decreasing, থার্ড স্টেপে কি হচ্ছে, IA is increasing, both case is happening in such a way so that IA is maintained as I rated, IA টাকে আমরা ফিক্স রাখছি। তো IA টা যদি ফিক্স হয় তাহলে আর্মেচার ফ্লাক্সটা কি হবে, ইনক্রিজ করবে না ফিক্স হবে? ফিক্সড হবে। তাহলে এটা হয়ে গেল কনস্ট্যান্ট, ঠিক আছে, আর্মেচার ফ্লাক্সটা হয়ে গেল কনস্ট্যান্ট।
আর্মেচার ফ্লাক্সটা কনস্ট্যান্ট, বাট এখানে ফিল্ড ফ্লাক্স ইনক্রিজেস, তাহলে আলটিমেট কি হবে? ফিল্ড ফ্লাক্সটা বাড়ছে, বাট আর্মেচার ফ্লাক্সটা ভেরি স্মল অ্যান্ড ইট ইজ কনস্ট্যান্ট। ফিল্ড ফ্লাক্স বাড়ছে, ফিল্ড ফ্লাক্স কন্টিনিউয়াসলি ইনক্রিজিং, তাহলে ফাইনালি কি হবে? টার্মিনাল ভোল্টেজ ইনক্রিজেস। Yes, ma'am. এই পর্যন্ত এনি কোয়েশ্চেন? এনি কোয়েশ্চেন? No, ma'am. নেহা আজকে ঘুমিও না কিন্তু। না না। হ্যাঁ, ভালো করে ঘুমিয়ে নিয়েছো তো? হ্যাঁ। আচ্ছা, এইবার দেখো, নাও ফ্রম দিস টু প্যারামিটার্স, মানে ফিল্ড কারেন্ট অ্যান্ড দ্য ভোল্টেজ, ফ্রম দিস টু প্যারামিটার্স উই ক্যান ড্র আ গ্রাফিক্যাল প্লট। আমরা গ্রাফ করব। এক্স অ্যাক্সিস ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ ফিল্ড কারেন্ট অর ফিল্ড ফ্লাক্স, or you can write field mmf, field mmf লিখতে পারো। ওকে, field mmf টা কি দিয়ে লিখবো? mmf of field, okay, and the x-axis is this and y-axis is considered to be the voltage, y-axis টা নেব হচ্ছে ভোল্টেজ। মামুনের কাছে যা না, এখানে রং কি করবি? আরে তোর আঁকার খাতা আছে তো, যা না। না, এখানে হাউস করা যায় না। উফ, বড্ড জ্বালাস। এই একটু দাঁড়াও, একটু ওয়েট করো। এই যা। হ্যাঁ, হ্যালো। Yes, ma'am. আচ্ছা, এবার তাহলে দেখো, field current increases, voltage increases. We are just drawing this graphical plot, এইটা ভার্সেস এটা, ঠিক আছে? তো what should be the pattern? Any idea? একটু হিন্ট বলছি, I am giving you one hint. Field current versus EMF. এই গ্রাফটা ছিল হচ্ছে লিনিয়ার, দেন স্যাচুরেশন। এই ছিল গ্রাফিক্যাল প্লট ফর ওসিসি। ওসিসি ওয়াজ দিস। তাহলে হোয়াট উইল বি জেডপিএফ কার্ভ? জেডপিএফ কার্ভটা কেমন হবে? এটাও স্ট্রেট লাইন পাসিং থ্রু অরিজিনই হবে। স্ট্রেট লাইন হবে, বাট ইট উইল নট পাসিং থ্রু অরিজিন। ম্যাম সামান্য আইএফ থেকে শুরু হবে, আইএফ অ্যাক্সিস থেকে। আইএফ থেকে? আইএফ থেকে তো শুরু হবে, যে স্ট্রেট লাইনই যাবে। মানে এরকম বলছো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এরকম। আচ্ছা, why after some IF it will start from here? এটা কেন হবে? ম্যাম ওই যে আইএফটা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে, যার কারণে আইএফটা বাড়ছে, যে তারপরে শুরু হচ্ছে ব্যাপারটা। আচ্ছা, তাহলে the thing is that phi f or IF, মানে সরি, phi f small আর phi a which is constant, that is also small. When this happens, তার মানে phi f আর phi a both are opposing each other. At that time resultant value কি? What is resultant value? Resultant is 0, তাই তো? ইয়েস ম্যাম। হ্যাঁ, মানে আমি ক্লাস করাতে চাইছি, তোমরা করতে চাইছো না, এইটা চলছে, তার মানে রেজাল্ট্যান্ট ইজ 0। তাহলে প্রসেসটা চলছে না, সো দ্যাট ইএমএফ ইজ 0। যদি ইএমএফটা 0 হয়, তাহলে হোয়াট ইজ দ্য টার্মিনাল ভোল্টেজ? এই ভোল্টেজটা যদি 0 হয়, ইন্টারনাল ভ্যালুটাই যদি 0 হয়, তাহলে হোয়াট উইল বি দ্য টার্মিনাল ভোল্টেজ?
ই জিরো হলে তো ভিও জিরো, ভিটিও জিরো হয়ে যাবে। একদম। তাহলে দেখো তুমি ফাইভ এটা তো কনস্ট্যান্ট ছিল আর 5F তারপরেও বাড়ছিল, তাহলে বাড়ছে। দুটো জিরো না কি করে আমরা এটা হলো? ফার্স্ট ইনস্ট্যান্টে নিচ্ছি। সাপোজ 5F এই পজিশনটা ধরো, where 5F is very small, 5A is also constant value and it is small also. তাহলে both are cancelling each other, তাই তো? একটা টাইমে তো ক্যান্সেলেশন আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম। ঠিক আছে? সেই সময়ে রেজাল্ট্যান্ট ইজ জিরো, তাহলে ভোল্টেজ ইজ জিরো। তাহলে এই 5F যেখানে রেড পয়েন্টটা করছি, ফর দিস IF 5F or IF voltage is zero. Okay, now what you are doing, you are doing this part, you are doing this one, মানে তুমি ফিল্ড কারেন্ট ইনক্রিজ করছো, ফিল্ড কারেন্ট ইনক্রিজ করছো, তার মানে field flux is increased. Okay, when it is increasing, after certain time, when it is increasing more and more, but phi a is fixed, তখন phi r টা কি হবে? Will it be zero anymore? Sorry to disturb you, ma'am. Ma'am, Supreet is trying to join the call, ma'am. Okay, now you tell me. For different values of phi f, terminal voltage is zero when till the time when it is reducing or it is opposing each other. যতক্ষণ অপোজ করছে ততক্ষণ এটা জিরো, টার্মিনাল ভোল্টেজ ইজ জিরো। Then you tell me, you know that field flux increases, field flux increases, field flux increases more and more, but armature flux is fixed, এটা fixed amount। তাহলে at that time resultant flux, will it be zero or it will be something non-zero value? জিরো তো আর থাকবে না, কিছু তো ম্যাম বাড়বে। নন জিরো হয়ে যাবে। non-zero value non-zero হবে। হবে। তাহলে টার্মিনাল ভোল্টেজটা কি হবে? টার্মিনাল ভোল্টেজ কি আর জিরো টার্মিনাল থাকবে? ভোল্টেজের ভ্যালু পাবো। টার্মিনাল ভোল্টেজের ভ্যালু পাবো, ভেরি গুড। তাহলে টার্মিনাল ভোল্টেজ হিয়ার starts to rise. তো কোথায় স্টার্ট, মানে from some point it will start to rise, এটা হচ্ছে this point where terminal voltage starts to rise. তাহলে এই পয়েন্টে টার্মিনাল ভোল্টেজ ইজ জিরো। Then if you give some field flux, terminal voltage is this much. When if you give this field flux, terminal voltage is this much. When field flux increases, terminal voltage increases this much. For IF this much, voltage is this. For IF this much, এতটা IF এর জন্য ভোল্টেজ হচ্ছে এই ভ্যালুটা, এই ভ্যালুটা হচ্ছে ভোল্টেজ। এগ্রিড? ইয়েস ম্যাম। এনি কোয়েশ্চেন ফ্রম দিস পার্ট? থাকলে এখনই জিজ্ঞেস করো, আদারওয়াইজ আই ক্যানট ডিসকাস ইট লেটার। field current versus VT graph is clear? Is it clear to everyone? হ্যাঁ ম্যাম। Okay, then can you tell me when at this particular point, এই পয়েন্টটায় when field current is something, মানে field currentটা এতটা, but VT is zero, এই point means VT is zero. When VT is zero, তার মানে come to the diagram, when VT is zero, voltage যখন জিরো হয় টার্মিনালে, do you agree that it acts like a short circuit? ভোল্টেজ যদি জিরো হয় তার মানে it acts like a short circuit. ইয়েস ম্যাম। তাহলে can we say that IA is nothing but short circuit current at this terminal voltage when it is zero? Can we say this? যে এই পয়েন্টে when the machine is operating at this point, when the terminal voltage is zero, তার মানে the terminal is acting like a short circuit
and the armature current drawn by the circuit is nothing but the short circuit current? Yes, ma'am. Okay, if it is so, then I am just adding something in this graphical plot. Okay, দেখো, in yesterday's class I said that in the same graph paper you can superimpose armature current versus field current. armature current এদিকে আর field current in the তোমার হচ্ছে x axis. Okay, then what was the pattern of short circuit test? armature current versus field current, what was the pattern? আগের দিন ক্লাসে পড়েছো, check it and then tell me. ম্যাম একটা স্ট্রেট লাইন যেটা অরিজিন দিয়ে পাস করছে। Okay, straight line passing through origin. Straight line passing through origin. Okay, now you consider only blue curve গুলো দেখো, blue straight line মানে blue পার্টটা দেখো, তাহলে just a minute, erase করে দাঁড়াও, otherwise you will get confused. Basically I want to tell you যে এটাই হচ্ছে armature current axis. Okay, so it is passing through the straight line. Now you consider only this blue curve, মানে blueটাকে শুধু দেখো. Okay, at this point where field current is some value, so what is the armature current value? armature current is this much, তাই তো? না না, তো এই armature currentটাকেই can we say that it is the short circuit current? ইয়েস ম্যাম। লিখতে পারি তো? যারা বুঝলে না আমি জানি না, আরেকবার বলছি, for this point where the terminal voltage is 0, for the same point what is armature current? That is nothing but the short circuit current. ওই কারেন্টটাই হচ্ছে short circuit current, which we have decided earlier, যে armature currentটাই হচ্ছে short circuit current when the terminal voltage is 0. তাহলে এই ভ্যালুটাই হচ্ছে ওর শর্ট সার্কিট কারেন্ট, এই ভ্যালুটাই হচ্ছে ওর শর্ট সার্কিট কারেন্ট। ওকে, এগ্রিড অল অফ ইউ? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, এইবার চলে আসছি, নাও which question you asked before, that why we are using the lagging load. lagging loadটা কেন ইউজ করছি? লিডিং লোড নিলে what would be the problem? লিডিং লোডে কি হয়? লিডিং লোডে আর্মেচার রিঅ্যাকশন কি হয়? ডিম্যাগনেটাইজিং অর ম্যাগনেটাইজিং? Magnetizing. ম্যাগনেটাইজিং। আচ্ছা, ইফ ইউ টেক দ্য ম্যাগনেটাইজিং, তার মানে অলওয়েজ মানে ফ্লাক্স রিডাকশন ইজ নট হ্যাপেনিং দেয়ার, ফ্লাক্স ইজ অ্যাডেড। তাহলে যত ফ্লাক্স অ্যাড হবে তাহলে এই ইনক্রিজিংটা হবে ভেরি হাই, তাই তো? ফিল্ড ফ্লাক্সটা অ্যাড হচ্ছে, অ্যাডেড উইথ আর্মেচার ফ্লাক্স, তাহলে রেজাল্ট্যান্ট ভ্যালু উইল বি ভেরি হাই। এগ্রিড? Yes, ma'am. যদি তাই হয় তাহলে ই উইল বি ভেরি হাই, এটা খুব বেশি হাই হয়ে যাবে। এগ্রি করছো এটা? এগ্রি করছো কি? ম্যাম আরেকবার বলবেন এই ব্যাপারটা, মানে এইটা হাই কেন হবে? আরেকবার বলছি, কোন কোয়েশ্চেনটা বলছো? এই যে এইটা মানে জেনারেটেড ইএমএফ এর ভ্যালুটা হাই কেন হচ্ছে? ও আচ্ছা আচ্ছা, আমি কোয়েশ্চেনটা বললাম যে কেউ একজন জিজ্ঞেস করেছো why we are using lagging power factor load. ল্যাগিংটা কেন নিলাম? আমরা লিডিং নিচ্ছি না কেন? লিডিং নিলে কি হবে? ফিল্ড ফ্লাক্স
and armature flux both will be in the same phase, দুটো একই দিকে হবে, ঠিক আছে? ফিল্ড ফ্লাক্স যেদিকে থাকবে আর্মেচার ফ্লাক্সটা সেম ফেজে থাকবে, ওকে? এই রিডাকশনটা হবে না, দিস রিডাকশন অর ডিম্যাগনেটাইজিং এফেক্ট উইল নট হ্যাপেন, ম্যাগনেটাইজিং হবে। তাহলে অলওয়েজ কি হবে, ফিল্ড ফ্লাক্স ইজ বুস্টেড বাই আর্মেচার ফ্লাক্স হবে, দুটো অ্যাড হয়ে গিয়ে রেজাল্ট্যান্ট ফ্লাক্স উইল বি ভেরি হাই, জিরো তো হবেই না, ডেফিনেটলি জিরো উইল নট বি দেয়ার, রেজাল্ট্যান্ট ফ্লাক্স উইল বি ভেরি হাই, দেয়ার অ্যাডিশন এটা বেশি হবে। যদি এটা বেশি হয় তার মানে রেজাল্ট্যান্ট flux is high means EMF will be very high, E equals to n d phi dt, এটাও বাড়বে, ওকে? and it will increase very fast, খুব তাড়াতাড়ি ইনক্রিজ করবে। when it increases very fast then what will happen, saturation will come earlier, তাড়াতাড়ি স্যাচুরেশন চলে আসবে, আর ভোল্টেজটাও খুব হাই হয়ে যাবে, ভোল্টেজটাও বেড়ে যাবে, ওকে? বোঝাতে পারছি কি? ইয়েস ম্যাম। ঠিক আছে, তো ভোল্টেজটাও যখন বেশি হাই হয়ে যাবে, স্যাচুরেশন উইল কাম, দেন উইল ইউ গেট দিস ব্ল্যাক কার্ভ, এই ব্ল্যাকটা কি পাবে ফর ম্যাগনেটাইজিং? এই কেসে কি ব্ল্যাকটা পাবে? উইল দেয়ার বি এনি কেস অফ ভোল্টেজ জিরো, ভোল্টেজ বিকামিং জিরো হবে কি হবে না? দেখো এটা বুঝলে কি বুঝলে না? Demagnetizing is there in the previous case so that you are getting voltage zero, but when the case is magnetizing, যদি leading power factor নাও তাহলে কি হবে, always there is some resultant flux, flux কখনোই জিরো হবে না। যদি flux নন জিরো হয় for every time, voltage কখনোই জিরো হবে না, there will be voltage non zero value at every time, তাহলে এই পয়েন্টটা তুমি পাবে না, ভোল্টেজ সব সময় নন জিরো হবে, মানে ভোল্টেজের একটা ভ্যালু থাকবেই, and moreover the iron will be saturated, এইটুকু এগ্রি করছো কি? ভোল্টেজ জিরো হবে না এটা এগ্রি করছো? ম্যাম আয়রনটা কি করে স্যাচুরেটেড হলো ওটা একবার বলুন। এই দেখো ইএমএফটা তো বাড়ছে, বললাম ইএমএফ গ্রোজ ফাস্টার, ইএমএফ ইনক্রিজেস ভেরি ফাস্ট এন্ড ইট ইনক্রিজেস ভেরি হাই ভ্যালু। যদি ইএমএফটা ইনক্রিজ করে তাহলে এটা তো অ্যাকচুয়ালি একটা আয়রন না, আর্মেচারটা তো আয়রন, এর ভেতরে তো আয়রন আছে, তো এই আয়রনটা স্যাচুরেট করে যাবে, আয়রনটা যখন স্যাচুরেট করবে, তোমার গ্রাফিক্যাল প্লটেই দেখো আগেই করেছো ওসিসি টেস্টে কি করেছো, ইএমএফ ভার্সেস আইএফ কি করেছো, ইএমএফ হচ্ছে স্যাচুরেট করে, তাই তো? একটা টাইমে গিয়ে ইএমএফ ডাজন্ট ইনক্রিজ, মানে ইএমএফটা কনস্ট্যান্ট হয়ে গেল, স্যাচুরেট করে গেল, তো এখানেও তো তাই হবে, ইএমএফটা তুমি বলছো তাড়াতাড়ি বাড়বে, ইএমএফ ইনক্রিজেস ভেরি ফাস্ট, তাহলে ইট উইল স্যাচুরেট ফাস্টার, একই ব্যাপার হবে, এটাও স্যাচুরেট করবে, একটা টাইমে গিয়ে ইএমএফ আর বাড়বে না, ইট উইল বি কনস্ট্যান্ট ভ্যালু, ঠিক আছে? তো টার্মিনাল ভোল্টেজ অলসো ফলোজ দ্য ইএমএফ, টার্মিনাল ভোল্টেজটাও হচ্ছে ভোল্টেজ দ্যাট উইল ফলো দ্য ইএমএফ অলসো। সো ইন দিস কেস, হ্যাঁ ইন দিস কেস, এই কেসে এখানে যদি একটা গ্রাফ প্লট করি আইএফ ভার্সেস ভিটি, হোয়াট উড বি দ্য প্যাটার্ন? ভিটিটা কি জিরো আসবে কোনো সময়? এনি টাইম ভিটি উইল বিকাম জিরো? নো, নেভার ভিটি উইল বিকাম জিরো ফর দিস কেস, মানে ম্যাগনেটাইজিং কেসে বলছি, কিন্তু ম্যাগনেটাইজিং কেসে বি কেয়ারফুল, আমরা ম্যাগনেটাইজিং নিয়ে বলছি, তাহলে ভিটি উইল নট বি জিরো, যদি ভিটি জিরো না হয় তাহলে প্যাটার্নটা কিরকম হবে, এরকম টাইপের একটা প্যাটার্ন আসবে। ম্যাম প্রাইমারকে একটু অ্যাড করে নেবেন। প্রাইমার তো বোধহয় অ্যাড ছিল, আচ্ছা দেখো এটা তোমাদের কোয়ারিটা কিন্তু সলভ করছি আমি, অ্যাকর্ডিং টু ইয়োর কোয়ারি, if I take leading power factor then VT would not become zero, VT কখনোই জিরো হবে না, never it will come zero, তো VT যদি নন জিরো হয় তাহলে ফর ফিল্ড ফ্লাক্স
এই ফিল্ড ফ্লাক্সের জন্য ভিটি উইল হ্যাভ সাম ভ্যালু, এরকম আসবে, তাই তো? নন জিরো ভ্যালু তো? হ্যাঁ না বল রে বাবা, না বললেও আমি বুঝতে পারি যে আরেকবার বলতে হবে, একটু বলো। ইয়েস ম্যাম। ভিটির একটা ভ্যালু আছে কিন্তু, হ্যাঁ, তাহলে এই প্যাটার্নটা আসতো, তো এই দিস প্যাটার্ন, এই প্যাটার্নটা আসবে যে এই প্যাটার্নটা ইট ইজ নট নিডেড, এটা আমাদের দরকার নেই। উই ডু নট ওয়ান্ট ফাস্টার স্যাচুরেশন, আমরা ফাস্টার স্যাচুরেশন চাই না ফর এনি কাইন্ড অফ মেশিন। কিপ ইন মাইন্ড যে আমরা এখন অল্টারনেটর নিয়ে ডিল করছি, বাট whenever you will study on DC machine, whenever you will study on transformer, anything, সব মেশিনের জন্যই কিপ ইন মাইন্ড উই ডু নট ওয়ান্ট ফাস্টার স্যাচুরেশন। ফাস্টার স্যাচুরেশন কিন্তু মেশিনের জন্য, মানে মেশিন অপারেশনটাকে প্রপার করে না। উই ওয়ান্ট স্যাচুরেশন, স্যাচুরেশন ডেফিনেটলি ইট উইল কাম, বাট ইট শুড কাম লেটার, ঠিক আছে? যদি ফাস্টার স্যাচুরেশন হয় তাহলে মেশিনের ওয়ার্কিংটা প্রপার হবে না, সেজন্য আমরা ফাস্টার স্যাচুরেশন চাই না। সো আমাদের দিস ক্যারেক্টারিস্টিক্স কার্ভ ইজ নট নিডেড, আমরা এটা চাই না। এটা চাই না মানে উই ডু নট ওয়ান্ট ম্যাগনেটাইজিং, আমরা লিডিং পাওয়ার ফ্যাক্টর লোড চাই না, উই ডু নট ওয়ান্ট লিডিং পাওয়ার ফ্যাক্টর লোড, ঠিক আছে? we only want lagging power factor load because there is demagnetizing effect. Demagnetizing money, flux is decreased, money saturation comes later. দেখো এটা বুঝলে কিনা? Demagnetizing money saturation comes later. ঠিক আছে, বোঝা গেছে কি এটা? একটু কি লিখে নেবে? হ্যাঁ ম্যাম, লিখিয়ে দিন। তাহলে কোয়েশ্চেনটা লেখো, why do we prefer lagging power factor load, ব্র্যাকেটে লেখো not leading for ZPF test, for ZPF test। লিখেছো কোয়েশ্চেনটা? একটু হ্যাঁ বা না বলো, নাহলে বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ লিখেছি। লিখেছো? আচ্ছা, আনসারটা লেখো। For leading power factor, armature reaction is fully magnetizing. It means field flux is boosted up, field flux phi f বলে লিখবে, phi f, field flux is boosted up by armature flux phi a, field flux is boosted up by armature flux phi a. So resultant flux phi r equals to, equal দিয়ে লেখো, ইকুয়েশনটা লেখো, phi r equals to phi f plus phi a, phi f plus phi a becomes very high, becomes very high। লিখেছো? লিখেছো এটা? ম্যাম এই লাইনটা আরেকবার বলুন একটু। এই রে, আমি তো বানিয়ে বানিয়ে বলছি লাইনটা, দাঁড়াও। কি লিখেছো কত অবধি বলো? ওই fully magnetizing phi f, that is phi f is boosted by armature flux phi a. phi a, হ্যাঁ।
আর তার ওখানেই লেখো phi r equals to which eventually increases phi r resultant flux, which eventually increases resultant flux phi r as phi r equals to ইকুয়েশনটা লেখো, এই ইকুয়েশনটা আমি লিখে দিচ্ছি, দেখো লিখে নাও। এই ইকুয়েশনটা লেখো, phi r equals to হচ্ছে phi f প্লাস phi a, এটা লেখো, মাথায় ফেজার সাইন দেবে, ভেক্টর সাইন, ওকে, as phi r equals to phi f plus phi a। লিখেছো এই পর্যন্ত? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, এবার ওখানেই লেখো ফুল স্টপ দিয়ে, increasing flux saturates the iron material, very fast, so EMF মানে E লেখো, EMF E and terminal voltage VT becomes high very fast, and then becomes constant, because of saturation, because of saturation। লিখেছো? হ্যাঁ। এবার লেখো, নেক্সট প্যারা লেখো, কম্পেয়ার টু দিস for lagging load armature flux is demagnetizing, for lagging load armature flux is demagnetizing। ঠিক আছে? so resultant flux phi r এই ইকুয়েশনটা আবার লেখো, এই ইকুয়েশনটা লেখো, এই প্লাসের জায়গাটায় ডেফিনেটলি, মানে এটা তো ফেজার সামেশন, তার মানে ইট উইল বিকাম মাইনাস, প্লাসের জায়গাটায় মাইনাস লেখো, দেন ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। এখানটা মাইনাস লেখো, ডিম্যাগনেটাইজিং, ওকে, লিখেছো এটা ইকুয়েশন? হ্যালো, হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ লিখেছো? আচ্ছা, হিয়ার মানে ইকুয়েশনটা লিখে, হিয়ার ইন দিস ইকুয়েশন phi r increases, এটা লেখো, phi r increases
because of field flux increased. Because of field flux increased. Okay, but this is always reduced. This is always reduced by some value of phi a, but it is always reduced by some value of phi a. So increasing of phi r occurs gradually. কমা দিয়ে লেখো not very fast, এখানেও ইনক্রিজ হবে বাট not very fast, লেখো not very fast like earlier case, or not very fast like leading load. লিখেছো? নট ভেরি ফাস্ট, তারপর কি বললেন? লাইক লিডিং লোড। লিখেছো? হ্যাঁ। So in this, হ্যাঁ তারপর লেখো so in this case saturation of phi r comes much later saturation of IR এইটা আচ্ছা, phi r phi r। হ্যাঁ saturation of phi r comes much later, saturation আসবে এখানে বাট অনেক পরে, হ্যাঁ comes much later after proper operation of the machine. After proper operation of the machine. হয়েছে? লিখেছো? হ্যাঁ ম্যাম। কোনো মেশিনকে আমরা কোন পয়েন্টে অপারেট করি, ক্যান ইউ টেল মি দ্যাট in which point any kind of machine is operated? স্যাচুরেশনের পরে, হ্যাঁ স্যাচুরেশনের আগে অবধি স্যাচুরেশনের আগে ইভেন ইভেন দ্য এক্সাক্ট পয়েন্ট ইজ দ্য নি পয়েন্টে আমরা অপারেট করাই, বিকজ স্যাচুরেশন আফটার স্যাচুরেশন দ্য মেশিন ওয়ার্কিং উইল নট বি দ্য প্রপার ওয়ান। স্যাচুরেশনের আগে করলে কি হয়, ইউ ক্যান কন্ট্রোল ডিফারেন্ট প্যারামিটার্স, তুমি ফ্লাক্সকে বাড়ানোর একটা প্রভিশন পাবে, বাট ইফ দ্য স্যাচুরেশন হ্যাপেন্স দেন ইউ ক্যানট চেঞ্জ দ্য ফ্লাক্স, তুমি আর কিছু চেঞ্জ করতে পারবে না। সেই জন্য অলওয়েজ এনি কাইন্ড অফ মেশিন, নট অনলি ইন দ্য অল্টারনেটর, ফর ট্রান্সফর্মার, ফর ডিসি মেশিন, এভরিথিং, সব মেশিনকেই ইট ইজ অপারেটেড বিফোর দ্য স্যাচুরেশন অ্যান্ড এক্স্যাক্টলি অ্যাট দ্য নি পয়েন্ট। আচ্ছা, তাহলে এই পয়েন্টটা ক্লিয়ার হুইচ ইউ হ্যাভ রিটেন?
যে বিকজ অ্যাকচুয়াল দ্য ফ্যাক্ট ইজ দ্যাট মানে মরালটা কি, আলটিমেট থিং হচ্ছে যে উই ডু নট ওয়ান্ট দ্য স্যাচুরেশন, দ্যাটস ওয়াই উই আর অ্যাভয়েডিং লিডিং পাওয়ার ফ্যাক্টর লোড। সেজন্য আমরা ল্যাগিংকে নেব, বিকজ ল্যাগিং এ স্যাচুরেশন আসে, বাট দিস স্যাচুরেশন কামস মাচ লেটার অ্যান্ড মানে টিল দেন ইউ ক্যান অপারেট দ্য মেশিন প্রপারলি। ওকে, বোঝা গেছে এটা? হ্যালো, একটু বলবেন? Yes, ma'am. বুঝতে পারলাম। আচ্ছা আচ্ছা, if it is so then I am erasing something, erase করে দিলাম। Okay, now these 3 tests you have done. এটা কি হবে? বাবু তুই মামুনের কাছে যা না, না আমি পড়াচ্ছি তো, যা না, আমি এখন পাচ্ছি ও জ্বালাস না। আরে যা যা যা, কেটে দেবে না, যা যা যা। আমি একটা কাজ করছি। ও এটা কিন্তু বেঁচেতে ফেলবি না, ওকে? যা যা, পালা 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 পালা। আচ্ছা, তো যেটা বলছিলাম, দেখো 3 গ্রাফিক্যাল প্লটস ইউ হ্যাভ গট, ওয়ান ইজ ওসিসি, আর এই ব্ল্যাকটা হচ্ছে জেডপিএফ, আর হোয়াট ইজ দিস ব্লু কার্ভ? ব্লুটা কি? ব্লুটা কি বলো? SCC, short circuit characteristics. Okay, these 3 graphical plot will be plotted in one graph paper. A graphical plot ta it should be superimposed and this should be plotted in one graph paper. So if I can plot it in one graph paper, just a minute, then you can draw like this. এটা একটু টাইম লাগবে, হ্যাঁ আমি করিয়ে দিচ্ছি, ড্রয়িংটা একটু টাইম লাগবে। তোমরাও খাতায় করে নাও, at the same time একটু খাতায় করে নাও। Is OCC, it is ZPF, and it is short circuit test, SCC. 3 graphical plots should be placed in one graph paper. এদিকে কি আছে? field current or field flux or field MMF. Field MMF, and y-axis is E, VT, and y-axis is also armature current. Okay, now in this graphical plot
সাপোজ দ্য মেশিন ইজ, আচ্ছা এটাকে কি ইউজ করবো না, থাক, জায়গা দরকার আমার। আচ্ছা, in this graphical plot I will just map one diagram. map করা মানে হচ্ছে ম্যাপিং, মানে পয়েন্ট টু পয়েন্ট ম্যাপ করব, পয়েন্ট টু পয়েন্ট ম্যাপিং অফ দ্য ফেজার ডায়াগ্রাম। ওকে, সাপোজ দ্য মেশিন, একটু এই পয়েন্টগুলো ভালো করে বুঝবে, হ্যাঁ। সাপোজ দ্য মেশিন, এখানে লেখার কিছু নেই, সাপোজ দ্য মেশিন ইজ ওয়ার্কিং অ্যাট দিস পয়েন্ট। when it is working at this point, that means the voltage is this much amount of voltage according to y axis. So if I want to draw something in the right hand side, what I am doing here, try to understand. এটা একটা স্ট্রেট লাইন, হ্যাঁ, কত অ্যামাউন্টের ভোল্টেজ দিচ্ছে, ইট ইজ গিভিং দিস অ্যামাউন্ট অফ ভোল্টেজ অ্যাকর্ডিং টু দ্য y axis, this amount of terminal voltage. So I am just mapping the diagram in the right hand side. কিভাবে ম্যাপ করছি, try to understand. কি করছি, y axis, sorry, x axis is extended আর এই red straight line is extended where the machine is working. তাহলে machine, how much voltage the machine is giving, this much amount of voltage the machine is providing. Okay, now in this much amount of voltage, না বুঝলে বলবে আমাকে, this much amount of voltage we can plot in the right hand side as if this length is the voltage length. এই লেন্থের ভোল্টেজ দিচ্ছে এই ব্ল্যাক কালারটা, মানে বেসিক্যালি এইটা, এই অ্যামাউন্টের ভোল্টেজ দিচ্ছে, দ্যাট আই ক্যান ম্যাপ হিয়ার। এগ্রিড? Yes, ma'am. আচ্ছা, if this is the voltage, that means this is voltage phasor, terminal voltage. This amount is the terminal voltage. Now ZPF characteristics means which power factor load? Lagging, তাই তো? তাহলে where should I draw the current phasor? ভোল্টেজের থেকে কারেন্ট কোন দিকে হবে? ZPF এ ভোল্টেজের থেকে কারেন্ট কোন সাইডে হবে, ল্যাগিং অর লিডিং? বল রে, Lagging. ল্যাগিং তো, তাহলে ল্যাগিং মিন্স দিস শুড বি দ্য আর্মেচার কারেন্ট। এগ্রিড? এগ্রিড? হ্যাঁ Yes, আচ্ছা, ma'am. এবার তোমাদের কাছে দেখো, ইউ হ্যাভ দ্য ফেজার ডায়াগ্রাম, ইউ হ্যাভ ফেজার ডায়াগ্রাম, একটু দেখো। তাহলে where should be IARA drop in this position? IARA Ma'am, drop parallel to IA. parallel to IA হলো, তাহলে this is IARA drop. আচ্ছা, where should I draw IAXS or IAXL? IAXA পারপেন্ডিকুলার হবে তো? পারপেন্ডিকুলার হবে তো? হ্যাঁ ম্যাম, হ্যাঁ ম্যাম। তাহলে এখান থেকে পারপেন্ডিকুলার যাচ্ছি হচ্ছে IAXA। কি এক সেকেন্ড দাঁড়াও তো, হ্যাঁ কি বলছো? কেমন এই রে, গ্যাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবার। আচ্ছা ঠিক আছে, যাচ্ছি। ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আইএ, কি হবে এটা? আইএ এক্স এ, তাই তো? নাকি আইএ এক্সএল লেখা আছে, কি আছে খাতায়? আইএ এক্সেল আছে ম্যাম। আচ্ছা, তাহলে আইএ এক্সএল নাও। তারপরেরটা কি হবে? আইএ এক্স এ। এটা আইএ এক্স এ।
তারপর জয়নিং দিস অল টুগেদার কি পাবো? জয়নিং দিস অল টুগেদার ই পাবো। ই, তাহলে এইটা হচ্ছে, এই ফেজারটা হচ্ছে ই। ওকে, দিস ফেজার ইজ ই। আচ্ছা, নাও ইন দিস ডায়াগ্রাম, এই ডায়াগ্রামটার উপর কনসেন্ট্রেট করো। ইন দিস ডায়াগ্রাম, ইফ IAR এ ড্রপ ইজ ভেরি স্মল, IAR এর ড্রপটা মানে এই ইয়েলো কালারটা ইফ ইট ইজ ভেরি স্মল, তাহলে কি হবে? ক্যান উই নেগলেক্ট দিস? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, যদি এটাকে নেগলেক্ট করি, এই ড্রয়িংটা আগে খাতায় করেছো কি? এখন করলে কি? ম্যাম ভিটির সাথে IAX এটা অ্যাড করব? ভিটির সাথে IAX, এটা হ্যাঁ এই গ্রে কালারটা করবে, এটাই হচ্ছে ই। এই গ্রে কালারটা হচ্ছে ই। ঠিক আছে? আচ্ছা, যদি এটা করে থাকো দেন ইউ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট IAR এ হচ্ছে আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স ড্রপ, IAXL হচ্ছে লিকেজ ড্রপ, IAXA হচ্ছে আর্মেচার রিঅ্যাকশন ড্রপ। এই তিনটেই হচ্ছে ড্রপ। এই ইয়েলো আর গ্রিন কালার হচ্ছে অল আর ড্রপস। এবার রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালুটা এই আরএটা ইট ইজ ভেরি স্মল। ইফ ইট ইজ স্মল, তার মানে দিস ক্যান বি নেগলেক্টেড ফর আওয়ার অ্যানালিসিস পার্ট, মানে আমাদের কনভেনিয়েন্সের জন্য উই ক্যান নেগলেক্ট ইট, যে এটা ভেরি স্মল। তো ইফ দিস ইয়েলো স্ট্রেট লাইনটা ইফ উই ক্যান নেগলেক্ট, তার মানে গ্রিন স্ট্রেট লাইন উইল বিকাম ইন দিস পজিশন, এই পজিশনে আসবে তো? ইয়েস ম্যাম। তাহলে এই ইয়েলোটাকে নেগলেক্ট করছি, উই আর নেগলেক্টিং দিস and we can draw the green straight line in this position, okay? কোনো কোয়েরি থাকলে বলে নাও, আমি এটাকে ইরেজ করব। এনি কোয়েরি from this? I think you do not have. No, ma'am. So I am erasing this, neglecting yellow part. I am just drawing, আমি এখানে ড্র করছি the green part. Okay, I am drawing the green part. One is IAXA and one is IAXL, and this is IAXA. So joining all together, if I add them, VT plus IAXL plus IAXA, কি পাবো এটা? ম্যাম ই, ক্যাপিটাল ই। তাহলে এটাই তো ক্যাপিটাল ই। তো শুধু একটা ড্রপকে নেগলেক্ট করেছি ফর আওয়ার কনভেনিয়েন্স, তাহলে দিস ইজ দ্য ক্যাপিটাল ই। এই টোটাল লেন্থটাই হচ্ছে ক্যাপিটাল ই। এগ্রি করছো কিনা দেখো। ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, ইফ ইউ এগ্রি, তাহলে আবার কাম টু দিস গ্রাফিক্যাল প্লট। দেখো, উই স্টার্টেড ফ্রম দ্য ডিসকাশন দ্যাট দ্য মেশিন ইজ অপারেটিং ফ্রম দিস পয়েন্ট। তাহলে ভোল্টেজটা হচ্ছে এতটা, মানে দ্যাট ভোল্টেজ ইজ টার্মিনাল ভোল্টেজ দিস মাচ, এতটা হচ্ছে ভোল্টেজ, এই অ্যামাউন্টটা হচ্ছে ভোল্টেজ। এবার ভোল্টেজের সাথে ইন দ্য ফেজার ডায়াগ্রাম ইউ হ্যাভ অ্যাডেড অল দ্য ড্রপস, ঠিক আছে? অ্যান্ড ইউ সে দ্যাট দিস টোটাল লেন্থ, এই লম্বা লেন্থটা, দিস লং লেন্থ ইজ নাথিং বাট ই। তাহলে ক্যান উই প্লট অর ক্যান উই ম্যাপ ইটাকে, ক্যান উই ম্যাপ ইন দিস ডায়াগ্রাম? এখানে ম্যাপ করতে পারি কি? ইয়েস ম্যাম। What I am doing here, just graphical plot and the phasor diagram both are mapped, মানে 1-to-1 ম্যাপিং করছি। এই পজিশনটা হচ্ছে ভোল্টেজ আর এই পজিশনটা, দিস পজিশন, ইজ দ্য ই পজিশন। এটা হচ্ছে ভিটি, এই রেড পয়েন্টটা হচ্ছে ভিটি আর গ্রে পয়েন্টটা হচ্ছে ই। মানে বেসিক্যালি ইউ আর ড্রয়িং দ্য লং স্ট্রেট লাইন হিয়ার।
এইটাই তুমি ড্র করছো। এই পর্যন্ত হচ্ছে ভিটি, আর এই লং স্ট্রেট লাইন ইজ দ্য ই, মানে দিস ডায়াগ্রাম ইজ ম্যাপড ইন দ্য গ্রাফিক্যাল প্লট। বোঝা গেল কিনা দেখো। এটা বোঝা গেল কিনা দেখো। এনি কোয়েশ্চেন? কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বলো ঝটপট। জাস্ট পয়েন্ট মানে গ্রাফিক্যাল পয়েন্ট আর হচ্ছে ফেজার ডায়াগ্রামকে জাস্ট 1-to-1 ম্যাপ করেছি। এনি কোয়েশ্চেন? নো। নো। আচ্ছা, what is this drop? Can we write this drop as IA excess? এই ড্রপটাকে লিখতে পারি IA excess। ফেজার ডায়াগ্রামে দেখো, এই ড্রপটা IA excess লেখা যাবে? তোমাদের খাতায় লিখেছো অলরেডি Yes, ক্লাসে। ma'am. IAXL plus IAXL মানে হচ্ছে IA excess। তার মানে according to the graphical plot, when you go to the laboratory, you are taking the data and then you are plotting the graph। এই গ্রাফ পেপারে গ্রাফ প্লট করছো, then can you tell that this length is nothing but IA excess? এই লেন্থটাই হচ্ছে IA excess, ঠিক আছে? তো if this length you can measure from the graphical plot, এবার অ্যানালিসিস পার্টে যাচ্ছি, ঠিক আছে? if you can measure this length from the graphical plot, তুমি মেজার করে নিচ্ছ, এখানে স্মল বক্সেস আর দেয়ার, then you can measure how much voltage you can get। এর ইউনিটটা তো ভোল্ট, তো ড্রপ তো ভোল্টেজ তো ইউনিট, then you can measure the voltage, then you can say that this is IA excess drop। then ধরে নাও এই লেন্থটা হচ্ছে সে 30 ভোল্ট, ফর এক্সাম্পল বলছি, হ্যাঁ। সে 30 ভোল্ট ইউ হ্যাভ গট ফ্রম দ্য গ্রাফ পেপার। যদি তাই হয়, ইউ নো দ্য আর্মেচার কারেন্ট অলরেডি, yes or no? When you are in the lab, you are using ammeter and then you are fixing armature current। এই জায়গায় দেখো, you are fixing armature current as I rated, that means you know the armature current value। Yes, ma'am. তাহলে এটা নোন, ঠিক আছে? এটা কিন্তু নোন। যদি এটা নোন হয়, then can you determine what is excess? excess এর ভ্যালুটা বার করতে পারবে? আচ্ছা, তাহলে from this concept you can determine that what is the value of reactance, synchronous reactance in the alternator, that you can understand। now the question is why I am doing this? কেন আমি synchronous reactance নিয়ে ভাববো? এই ডায়াগ্রামগুলো সব করেছো খাতায়? because it will be required in the next class। আজকে এখানেই কমপ্লিট করব। করে নিয়েছো তো সবাই? Yes, ma'am. আচ্ছা, then I am erasing this। দেখিয়ে দিচ্ছি কেন সিনক্রোনাস রিঅ্যাকট্যান্স নিয়ে we are dealing with or we are concerned about the synchronous reactance। দেখো, because we want to get the voltage regulation। তো what is the equation of voltage regulation? no load voltage V no load minus V full load by V no load into 100। এটা তো ইকুয়েশন তো। হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, ভি নো লোডের ভ্যালু কি?
ভি নো লোডের ভ্যালু কি? ম্যাম ই ই। যারা বলতে পারলে না তাদের জন্য বলছি, for this armature when load is not applied it is disconnected, তাহলে টার্মিনাল ভোল্টেজ আর EMF both are basically equal because there are no drops. তাহলে when the load is not given মানে V no load equals to it is nothing but E. আর what is V full load? তখন এখানে লোড দেবে ম্যাম ওই ভিটিটাই তো ফুল লোড হয়ে যাবে স্যার। একদম, তাহলে ভিটিটাই হচ্ছে ফুল লোড ডিভাইডেড বাই ই। এটা হচ্ছে তোমার ইকুয়েশন অফ ভোল্টেজ রেগুলেশন। ওকে, দিস ইজ দ্য ইকুয়েশন অফ ভোল্টেজ রেগুলেশন। নাও অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইএমএফ ইকুয়েশন হোয়াট ইউ নো, এটাও দেখো খাতায় করেছো, ই মাইনাস আইএআরএ, খাতায় একটু চেক করে বলো আছে কিনা। ই মাইনাস আইএআরএ মাইনাস আইএ এক্সএল, এখানে জে আসবে একটা, হ্যাঁ, জে আইএ এক্সএল মাইনাস জে আইএ এক্সএ ইকুয়ালস টু ভিটি। এই ইকুয়েশনটা করেছো খাতায়? একটু হ্যাঁ না বলবে, খাতায় করা আছে কি? হ্যাঁ আছে তো? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, তাহলে তোমার টার্গেট হচ্ছে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডিটারমাইন দ্য ভোল্টেজ রেগুলেশন, যদি এটা জানতে চাও তার মানে ইউ শুড হ্যাভ দ্য ভ্যালু অফ ই এন্ড ভিটি। ওকে, নাও দ্য থিং ইজ দ্যাট আচ্ছা ফ্রম দিস ইকুয়েশন দেখো তো হ্যাঁ এখান থেকেই তো আমরা ই মাইনাস ভিটিটা পেয়ে যাচ্ছি। কোথা থেকে? মানে এই ইকুয়েশনটা যদি আমরা ভিটি কে এদিকে নিয়ে চলে আসি তাহলে তো আইআর এ মাইনাস জে এক্স একদম একদম, যদি এটা করি ই মাইনাস ভিটি, ঠিকই বলেছো, তার মানে এটা ইকুয়ালস টু হচ্ছে এই আইএআর এ, মানে এই পুরো ড্রপটা, মানে দিস পার্ট, এটাই হচ্ছে এই পার্টটা, ঠিক আছে? এর মধ্যে if we neglect IARA, actually we can neglect because it is very small actually, তাহলে it becomes equal to this, প্লাস হয়ে যাবে একটা মাঝখানে, ওটা প্লাস হবে, ভেরি গুড, প্লাস হয়ে যাবে। তাহলে এই এটার ভ্যালুটাই কি? ইট ইজ নাথিং বাট IA এক্সএস, isn't it? হ্যাঁ তার মানে if you can understand what is this value, then you can put in the numerator, তুমি নিউমারেটরে ডাইরেক্টলি you can put this value, নিউমারেটরে ডাইরেক্টলি you can put this value to get the voltage regulation, এই ভ্যালুটা এখানে পুট করতে পারবে because numerator is nothing but E minus VT। তার মানে your target is to know what is IA excess, তোমার টার্গেটটা হচ্ছে IA excess টা জানা, এটা জানলেই you can determine the voltage regulation। ওকে, তুমি তাহলে ভোল্টেজ রেগুলেশন ইউ ক্যান ডিটারমাইন, এখানে ইও লিখতে পারো, এখানে ভিটিও লিখতে পারো, এটা ক্লাসে আমি বারবারই বলেছি, এনিথিং ইউ ক্যান রাইট, দ্য নিউমারেটর ক্যান বি রিপ্লেসড বাই দিস ওয়ান, এগ্রিড? আচ্ছা, এবার দেখো এই এক্সেস যে ভ্যালুটা, এক্সেস উই ক্যান নট মেজার বাই এনি কাইন্ড অফ ইনস্ট্রুমেন্ট। আমাদের কাছে অ্যামমিটার থাকে, ভোল্টমিটার থাকে, ল্যাব রিলেটেড একটু ভাবো, অ্যামমিটার থাকে, ভোল্টমিটার থাকে, ওয়াটমিটার থাকে, আরো অনেক কিছু মিটার উই ক্যান ইউজ, বাট উই ক্যান নট ডিটারমাইন যে হাউ মাচ এক্সেস ইজ দেয়ার, আমরা এটা বলতে জানতে পারি না, উই ক্যানট মেজার। তো ইফ উই ক্যান নট মেজার মানে উইচ থিং উই ক্যান নট মেজার, সেটাকে উই ক্যান অ্যানালাইজ বাই এনি আদার ওয়ে,
সেই অ্যানালিসিসটাই হচ্ছে ইন দিস ওয়ে উই ক্যান অ্যানালাইজ দ্যাট হাউ মাচ ইজ দ্য এক্সেস ভ্যালু। আমি এইভাবে অ্যানালাইজ করি, মানে আমরা করে থাকি, ঠিক আছে? This is the way how we analyze. এই প্যাটার্নে অ্যানালাইজ করি and then we determine, okay, this is the excess value, so ultimately IA into excess you do here, IA into excess you do, and then you determine that what is IA excess, then you put here, and then finally you can answer that how much is the voltage regulation of a particular machine. দেখো আমি এখানে ফিনিশ করছি, এটা ক্লিয়ার কিনা দেখে নাও। হ্যাঁ ম্যাম আসছি ক্লিয়ার তো এটা? হ্যাঁ ম্যাম। বেশ, ঠিক আছে, তাহলে এটা লিখে নিয়েছো তো সবাই খাতায়? হ্যাঁ মানডেতে আমি যখন ক্লাস নেব এভরিওয়ান শুড হ্যাভ অল দিস ইকুয়েশনস, অল দোজ ডায়াগ্রামস, ঠিক আছে? সো দ্যাট ইফ আই আস্ক ইউ এনিথিং একটু বাড়িতে পড়াশোনা করবে। টুমরো ইউ উইল স্টাডি অন দিস, যদি আমি কোনো কোয়েশ্চেন করি সো দ্যাট ইউ ক্যান আনসার ইট, পড়াশোনা করে আসবে। ম্যাম আপনার কাছে মেশিনের কোনো বইয়ের সফট কপি থাকলে একবার সেন্ড করবেন। সফট কপি? না, সফট কপি নেই। ওই ইয়ে থেকে ভীমরার ইয়ে থেকে পড়ো না, তোমার হচ্ছে জেবি গুপ্তা থেকে পড়ো। আমি দেখো যে যে জিনিসগুলো বুঝতে পারবে না সেগুলো আমি চেষ্টা করছি ক্লাসে লিখিয়ে দেওয়ার, বাট মানে টাইমটা তো টাইম কনস্ট্যান্ট আছে বলে সব তো লেখানো সম্ভব নয়। এখানে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করো, বাড়িতে গিয়ে জেবি গুপ্তাটা ফলো করো, পিএস ভীমরা পড়তে হবে না, জেবি গুপ্তাটাই পড়ো, ঠিক আছে? নেহা বই তুলে নিও। ম্যাম লাইব্রেরি থেকে বই নিলে তো ওই আবার 15 দিন অন্তর অন্তর মানে ওটাকে জমা দিয়ে দিতে হয়, ওটাকে কিছু বলে মানে কি করা যাবে মানে পুরো সেমিস্টারের জন্য? তাহলে জেরক্স করে নাও, জেরক্স করে নাও। আমি দেখবো একবার পিডিএফ পাই কিনা, আমি একটু দেখবো, ঠিক আছে? নেহা প্রাইমে আমি একটু বলে দিচ্ছি পিডিএফ পাই কিনা দেখে নেব। যদি না পাই, মানে আমি কখনো পিডিএফ সার্চ করে দেখিনি আছে কিনা আদৌ অ্যাভেলেবেল, যদি পাই আমি দিয়ে দেব, না হলে বইটা জেরক্স করে পড়ার চেষ্টা করো, অল্টারনেটার পার্টটা পুরোটা জেরক্স করে নেবে, আমার কাছে নিয়ে আসবে, আমি দাগ দিয়ে দেবো কোন কোন পেজ জেরক্স করবে, ওখান থেকে দেখে নেবে, ঠিক আছে? একটু আমাকে অ্যাটেন্ডেন্স গুলো চ্যাট বক্সে লিখে